जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाई नवा। भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण है से बिना स्किप कर भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल जदि प्रथम थर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। राज्य में आरंभ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार शुभारंभ आज गंजाम जिलार प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारिणी पीठ होईछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी एही योजनार शुभारंभ करिसेंति। एही योजना अंतर्गत आज 200 दंपति को सामूहिक विवाह करा जायछि। विशेष करी आर्थिक दृष्टि अनग्रसर और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार पितामाता कन्या विवाह जेपरि समस्या हुई रहिब नाही सेथिपई एही योजनार प्रारंभ करा जायछि। एही योजना अनुसार प्रत्येक विवाह पई आर्थिक सहायता बाबद दियाजिबो 60,000 टंका। 45,000 सीधा सड़क भाव बैंक खाता को डीबीटी माध्यम रे पठा जाउतिला बेले बाकी 15,000 विवाह आयोजन खर्च निमंते विनियोग करा जाउछि। एही योजना राज्यर गरीब और असहाय परिवारर झियमानक पई आर्थिक सहायता प्रदान करिवो। नव दंपति को बाहाघरर पंजीकरण सर्टिफिकेट दियाजिवो। एही योजना पाइबा पई झियर बयस सर्वनिम्न 18 रु 35 वर्ष और पुअर बयस 21 रु 35 वर्ष होइथिबा आवश्यक। जेउ माने गरीब से माने एथिरे लाभ पाइबे। विधवा महिला माने मध्ये आउ थरे विवाह कले एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। खबरटी जदि भल लागुतो वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबरटी हैला लोकसभा रे भीषण विशृंखला अटकेला मोदींकर भाषण। राष्ट्रपति बजेट अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव उपरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा रे कुहाई देई नाहंती विरोधी। प्रधानमंत्री उद्बोधनर मात्र किछि मिनिट पूर्वरु भीषण विशृंखला जो लोकसभा को मुलतवी रखा जायछि। विरोधी दलर महिला सांसदक माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन को घेरी जिबा सह लगातार स्लोगान जारी करथिबारु एभଳି स्थिति उपजिथिला। एही कारणरू प्रधानमंत्री गृह को आसीपारि नथिले एवं तांको भाषण स्थगित रखिया पड़िथिला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहिसेंति विरोधी दलर महिला सांसद माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेयर को घेरी रहिथिबारु अत्यंत योजनाबद्ध थिला। एपरिकी प्रधानमंत्री को आक्रमण करिया सेमानकर उद्देश्य थिला। तेबे बजेट अधिवेशन आरंभ हेबा परठारु गृह रे उत्तेजना लागि रहिछि। विरोधी दलर नेता राहुल गांधी भारत चीन सीमा विवाद उपरे पूर्वतन सेना मुख्य नरवणेଙ୍କ अप्रकाशित पुस्तकर कियदंश उद्धृत करबाकू चाहुथिले जाहाकू अनुमति दिया जाय नथिला। तेबे एहाकू नै हंगामा होइथिला बेले संसदर कार्य को अनेक थर स्थगित रखिया पड़िथिला। आज दिनसारा उक्त प्रसंग सहित लोकसभा 8 कांग्रेस सांसदक निलंबन को विरोध करी गृह रे हट्टगोल जारी रहिथिला। अपराह्न 5टारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह को उद्बोधन देवार थिले मध्य विशृंखला सीमा टपिबारु गृह को तृतीय थर पई मुलतवी रखिया पड़िथिला। वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि समेत विरोधी दलर अनेक महिला सांसद आज गृहर मध्यभाग को प्रवेश करी प्रधानमंत्री चेयर अभिमुखे माड़ी जाइथिले एवं हट्टगोल करी अचलावस्था सृष्टि करथिले। निजर आसन को फेरिया पाई वरिष्ठ मंत्री मानक अनुरोध मध्य सेमाने कर्णपात करिनथिले। विरोधी महिला सांसद और बीजेपी सांसद मुहांमुही हेबारु उत्तेजना आहुरी बढ़ी जाइथिला। कांग्रेसर सांसद सहित तृणमूल कांग्रेसर समाजवादी पार्टीर सांसद माने सामिल हुई सरकारक विरुद्ध रे नाराबाजी जारी करथिले। अन्य पक्षरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गांधी परिवार को टार्गेट करि दैथिबार टिप्पणी को विरोध करथिले। कांग्रेसर सांसद गृह कार्य मुलतवी हेबा परे सेमाने लोकसभा बाचस्पति ऑफिस रे पहुंचिथिले। गृहर अध्यक्ष दायित्व थिबा कृष्ण प्रसाद तेनेती दुबे को गांधी परिवार विरोध में कहवाई अनुमति देवा निष्पत्ति अणगणतांत्रिक दर्शाई बाचस्पति को फेराद होइथिले। उल्लेखयोग्य आज दुबे लोकसभा गांधी परिवार विरोध में लिखा जाइथिबा किछि पुस्तक संपर्क में उल्लेख करी सेथिरे कोन कुआ जाइछि ताहा पढ़िबाकू आरंभ करथिले। तेबे विरोधी सांसद माने एहाकू तीव्र विरोध करी हट्टगोल करथिले। खबर गुडी जदि भल लागुथुबो गोटे लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबरटी हैला अग्निवीर को मिलिबो कि ग्रेच्युइटी आवेदन पूर्व जानि नियंतु अवसरर सबु नियम। आपण जने अग्निवीर किंवा अग्निवीर हेबा पई आवेदन करबा को योजना करूछंती तेबे एही खबरटी आपनको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। ए जाबत अनेक लोकंक मनरे अग्निवीरंकर सैलरी पेंशन और ग्रेच्युइटी की नै द्वंद्व रहिछि। आज आम से समस्त द्वंद्व को दूर करूँ। 4 वर्ष पर अग्निवीर को पेंशन मिलिबो कि? अग्निपथ योजना अनुसार 4 वर्ष सेवा संपूर्ण करिया परे अग्निवीर को ना पारंपरिक पेंशन मिले ना ग्रेच्युइटी। सहज भाषा रे कहिले पेंशन सुविधा केवल सेमानकु मिले जे माने सशस्त्र बलर रेगुलर कैडर रे स्थायी भाव रे शामिल हुअंती। तेबे रिटायरमेंट पर कोन मिले? रिटायर समय रे प्रत्येक अग्निवीर को प्राय 11.71 लाख टंकार सेवा निधि पैकेज मिले। एही टंका अग्निवीर को मासिक सैलरी रु कटा जाउथिया राशि सह सरकारक समान अवदान एवं सुध मिसी तयारी होइथाय। सबुठारु भल कथा हेउची एही संपूर्ण राशि आयकर मुक्त सशस्त्र बल रे स्थायी नियुक्तिर सुযোଗ। जदिओ अग्निवीर चाकरी समय 4 वर्ष किंतु समस्ते रिटायर हेबे ना। किछि अग्निवीर को सेमानकर परफॉर्मेंस अनुशासन एवं मेडिकल फिटनेस आधार रे प्रत्येक बैच रु 25% अग्निवीर को भारतीय सेनार रेगुलर कैडर रे शामिल करा जिवो। एही चयनित सेनाकर्मी माने परे पेंशन सहित समस्त सेना सुविधा पाइबे। बाकी 75% अग्निवीर पई कोन व्यवस्था? 4 वर्ष पर रिटायर हेउतिबा 75% अग्निवीर पई सरकार अनेक पोस्ट सर्विस सुযোগ रखिसंती। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ एवं आसाम राइफल्स भली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रे 50% पर्यंत वैकेंसी अग्निवीर पई रहिबो।
ଏହା ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଭର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଅଗ୍ନିବୀରର ନୂଆ ଭର୍ତ୍ତି କେବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଅଗ୍ନିବୀର ଭର୍ତ୍ତି 2026 ନୋଟିଫିକେସନ ପୂର୍ବରୁ 3 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହେବାର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ତାରିଖ ହଟାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 5 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ ଟିକରପଡ଼ାର 20 ପରିବାର। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କଅଁସ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକରପଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର 20 ପରିବାର। ସ୍ୱାଧୀନତା 79 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିଲେ ବି ଏହି ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ପାଖେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର 7 ସପନ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଶୀତକାକର ଓ ଖରାତାତି ଭଳି ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସବୁ ଆଶାୟୀ ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାତି ଘରେ ଘରେ ସରୀସୃପ ପଶି ଯାଉଥିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପାଘାତରେ ଗାଁରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତଥାପି କେହି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ଅଭାବରୁ ସାହିରେ ସଞ୍ଜ ନଇବା ମାତ୍ରେ ଦିନ ସରିଯାଏ। ଅଭାବରୁ ରାତିରେ ଆମେ ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ଏକାଠି ପଢ଼ାଲେଖା କରିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁବାରୀ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଅଜୁ ଜୁଆଙ୍ଗ, ମଙ୍ଗଳ ପିଉଙ୍ଗା, ମାନସିଂହ ପିଉଙ୍ଗା ଓ ମଧୁବାରୀ ଏବଂ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାନକୀ ବାରୀ ଓ ରାମବାରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବିନା ଆମେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆଶାୟୀ ସମ୍ବାରୀ ପିଉଙ୍ଗା। ଖଇରା ଗାଗରାଇ, ବୀର ସିଂ ବାରୀ, ଭର୍ଗେ ବାରୀ, ମଣିକ ବାରୀ, ଜଗଜୀବନ ତିଆରୀ, ମକରା ପିଙ୍ଗୁଆ, ଷଣ୍ଢା ପିଙ୍ଗୁଆ, ଭୀମ ଭାରାଇ, ଶ୍ୟାମ ଗାରାଇ, ମଙ୍ଗଳ ପିଉଙ୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାରାତ, ରଣା ଚାତାର, ମଧୁରା ଗାରଗାଇ, ସୁରେଶ ବାନରା, ନରେଶ ବାନରା, ବାସି ଗାଗରାଇ, ଅମର ଗାଗରାଇ, ନାଦୁଲାଥ ପିଙ୍ଗୁଆ ଓ ମଙ୍ଗଲ। ଏବେ ରାସନରେ କିରୋସିନି ମିଳୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ ମହମବତୀ କିଣି ଘର ଆଲୁଅ କରାଇବା ଏସବୁ ଗରିବ ପରିବାରର କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମୂଲ ମଜୁରୀ ରୋଜଗାରରୁ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ କିଣିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପରକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପିଲାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବୁଧବାର ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଅନେକ କିଛି ପଚାରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏହି ଘର କାହାର, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଦେଖିଛୁ କି ତାକୁ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଡୋଲିଆ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭଙ୍ଗପତିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେହିପରି ପାଠ ସହ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନିକ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରି ସେଠାରୁ ସିଧା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାଭିଗୟାଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବୁଧବାର ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଖବରଟି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଭୁଲ, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ, ନିବାରଣ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କ'ଣ ସତରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରୋହିତ କପୁର ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ। ଏଥିରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ ଶରୀରର ଫୁଲିବା ଏବଂ
ହର୍ମୋନାଲ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀ ଓ ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଉଭୟ କର୍କଟ ରୋଗର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରିମର। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭାବରେ ଶରୀରର ମୋଟାବେଲିଜିମକୁ ଧୀର କରିଦିଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଦ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଯେପରିକି ହେଲେ ପକାଏ। ଏହା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆପଣ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ନିଦ୍ରାରେ ଅଭାବ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଶରୀରରେ ସେଲ୍ ରିପେୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ, ଯାହା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ। ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ କିପରି ରୋକିବେ? କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, କିପରି ଏହାର ଆତଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଲୋକ ମରିବେ, କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିନାଶର ତାଣ୍ଡବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱର 9ଟି ଦେଶ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ମାନବତାକୁ ଅନେକ ଥର ନିପାତ କରିପାରେ। ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ଉତ୍ତାପ, ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବିକିରଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ଘଟାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ବୋମା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିଗୋଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ତୀବ୍ର ଗରମରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଁଶ କରିଦେଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଉତ୍ତାପ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଝଲକା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ବିଜୁଳି ଝଲକା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ। ଏହି ଆଲୋକ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ହେଉଥିବା ତାପଜ ବିକିରଣ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରେ। ପୋଷାକ, କାଠ, ଗଛ ଏବଂ ଏପରିକି କୋଠାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଅଗ୍ନିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ଆଘାତ ତରଙ୍ଗ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଉପୁଡ଼ୁଥିବା ଅଗ୍ନାବେଶଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।